K-Fashion kam nach Deutschland, es schlug wie eine Bombe. Showing Korean lifestyle and showing Korean culture as a whole is how Korean beauty will succeed and how Korea will succeed. 안녕하세요. 모델 이연입니다. 저는 해외 유명 브랜드의 모델을 해오면서 솔직히 이런 고민에 빠졌습니다. 정말 한국의 브랜드 중에는 이런 명품은 없는 걸까? 더 나아가 세계인이 인정하는 한국 브랜드의 이미지는 무엇일까? 이런 고민의 해답을 찾기 위해 이 자리에 섰습니다. 세계 문화의 수도로 불리우는 런던. 이곳에서 열린 더 패션 어워즈, 세계 패션 산업에서 권위 있는 시상식 중 하나입니다. 이 자리에 한국 브랜드가 초대됐습니다. I think Korean fashion is amazing at her conference in Seoul, and I have to say it was absolutely stunning to hear everything about how Korean fashion is evolving, how the styles are evolving, how the Korean styles are also influencing other Asian countries. It's amazing. 아시아 회사로서 또 한국 회사로서 이렇게 초대받기가 쉽지 않은데 저희가 오게 돼서 너무 기쁘고요. 근데 저는 항상 제 꿈은 저희 K-패션이 앞으로 전 세계를 정말 우리가 주름 잡을 수 있는 그런 장이 좀 열렸다 생각하고, 좋은 컨텐츠와 좋은 디자인을 뽑으면 브랜드라는 것도 좀 굉장히 큰 영향력 있는 브랜드들이 많이 탄생하지 않을까 생각이 됩니다. K-패션, K-스타일 파이팅입니다. 파이팅! Welcome to the 2016 Fashion Awards. 세계 디자이너와 모델들에게 선망의 대상인 런던 패션 어워즈에서도 이제 한국의 브랜드와 K-스타일에 관심을 보이고 있습니다. 독일 하면 오랜 역사를 배경으로 각 도시마다 개성과 매력이 넘치는 것으로 유명합니다. 또 무엇이든 튼튼하게 잘 만드는 나라 독일. 그래서 전 세계가 기억하는 상품이 많은 나라이기도 합니다. 특히 예술성과 실용성을 중시하는 나라답게 숙련된 장인들에게서 독일 명품 브랜드가 탄생됐습니다. 바이에른주의 주도이자 독일 산업의 중심지 뮌헨. 이곳에서 특별한 기념 행사가 있었습니다. 독일 언론들의 취재 열기가 뜨거운데요. 세계적인 모델 클라우디아 슈퍼가 참석하는 자리이기 때문입니다. 유럽의 아름다움을 상징하는 모델이자 독일의 자랑이기도 한 클라우디아 슈퍼. 새 아이의 엄마라는 게 믿을 수 없을 만큼 여전히 아름답습니다. 세계적인 탑 모델 클라우디아 슈퍼가 이 자리에 온 이유는 한국 브랜드에 대한 애정 때문입니다. 독일 뮌헨에서 태어난 전통 브랜드를 한국에서 인수한 이후에 독일 스타일의 창의적 아이디어를 더해 새 시대를 열었기 때문입니다. I'm here to celebrate the opening of the MCM store and the 40th anniversary of the brand. We're here to see such an amazing store. We love each and every single one amazing. 독일뿐 아니라 여러 나라에서 이 브랜드의 40년 역사를 축하해주기 위해서 모였습니다. 독일이 낳고 한국이 키운 이 브랜드의 역사는 성공 이상의 의미가 있기 때문입니다.
90년대 초반까지 전성기를 맞이했던 독일 대표 브랜드가 재도약하게 된 것은 한국 기업이 인수하면서부터입니다. Und von dem Moment an war das natürlich alles kam der alte Spirit wieder. Den Spirit erkannt hat, was so eine Marke ausstrahlt und was so eine Marke hat. Und sie hat dann auch sehr viel Geld investiert, aber auch sehr viel Herzblut. Das hat man gemerkt, dass sie einfach diesen MCM-Spirit, den es früher mal gab, wieder belebt hat. 실용적이고 견고한 이 브랜드가 유럽 시장을 공략하기 시작한 것도 이때부터입니다. 유럽연합의 심장부라고 불리는 스위스의 취리. 이곳에 이 브랜드의 유럽 지역을 총괄하는 본사가 있습니다. 유럽 본사는 스위스 현지 직원들이 함께 일하고 있습니다. The first time I was in the store, this was older, and I have seen this on publicity and something, and I see the combination I can do with it. I love it. It's amazing. It's changed so much for me. I will see you soon. Okay, great. All right. 회사의 성장 뒤에는 치열한 전략이 숨어 있습니다. 유럽 각 지역을 대표하는 임원들과의 글로벌 본사 회의. 2016년 각 지역 매출을 비교하면서 새해 예산을 점검하는 자리에서 김성주 회장은 한치의 오차도 허용하지 않습니다. I think there are numbers of reasons why they became so successful. If you look at the figures today compared to what they acquired, they really improved this business. 기존 제품에 번뜩이는 아이디어를 더해 완전히 다른 제품으로 재탄생시키는 혁신. 그것이 본격적인 성공의 서막이었습니다. 핸드백이나 숄더백이 아닌 백팩. 두 손을 자유롭게 만든 백팩은 세계 패션계까지 혁신을 일으키게 됩니다. Das Design total erneuert, fantastisch erneuert. Ich darf nur erinnern an was zum Beispiel diese Rucksack-Kollektion ist einmalig. Was sie damit geschaffen hat, das ist einmalig und das ist auch ein Teil des großen Erfolges jetzt von MCM. 백팩은 다양한 소비자에게 인기를 얻게 됩니다. 사회 활동이 바쁜 독일 주부에게 백팩은 두 손의 자유로움을 주었고 대학생 딸에게 엄마의 백팩은 멋진 커리어 우먼을 꿈꾸게 했습니다. 엄마와 딸이 함께 멜 수 있는 라이프 스타일을 만든 것도 백팩입니다. Es ist deutsche Wertarbeit sozusagen und das ist, finde ich, sehr wichtig, dass eine Tasche auch lange hält. Wir haben das eben erkannt und haben eben auch Produkte gemacht, die für diese Leute eben relevant sind, für die Millennials. Ein Millennial will nicht unbedingt eine traditionelle kleine Henkelhandtasche. Ein Millennial will ein Backpack, weil jemand, der aus der Millennial-Generation kommt, da drin seinen Laptop transportiert oder vielleicht seine anderen Gadgets da reinsteckt und vielleicht mit dem Mountainbike durch eine Großstadt fährt. 독일 뮌헨에서 탄생했지만 2005년 인수 후 한국 기업이 된 S사 브랜드. 글로벌 브랜드로 성장한 배경에는 가방 제작을 한국에서 하고 있는 것도 중요한 배경이 되고 있습니다. 독일의 장인이 만들었던 가방을 한국 기업에서 인수 후 한국의 장인들 손에 제작을 맡긴 것에는 특별한 이유가 있었습니다. 많은 대기업과 중소기업들이 중국과 동남아로 진출했습니다. 그러나 MCM만은 국내 생산을 고집하고 있습니다. 그 이유는 국내에서 숙련된 장인들과 또 그 장인들을 통한 기술을 계속 지속 발전시키기 위해서 국내 생산을 고집하고 있었고요. 글로벌 브랜드로서 경험을 쌓아온 시간들. 그것은 한국의 기술력으로 세계적인 명품을 만들고자 하는 집념의 시간이었습니다. 아울러 미래의 한국 패션 산업의 자산을 축적하는 시간이기도 했습니다.
처음에 R&D 센터 시작 자체가 가장 그 사람이 견디기 어려운 환경 속에서 서바이벌 할 수 있는 소재를 개발하는 데 목적을 두고 시작을 했습니다. 글로벌 브랜드로서 미래에 대한 투자를 아끼지 않는 것 또한 이 브랜드의 생존 전략입니다. 하이테크 신소재를 활용하여 백을 넘어 토탈 컬렉션에 도전. 미래의 라이프 스타일 전반에 또 한 번 혁신을 불러올 계획입니다. 리쉬 캐리어라고 하는데 원래는 리모컨으로 자동적으로 따라오는 캐리어를 준비했다가 끄는데 끌고 가는 것이 아니라 결국은 자동으로 따라오게끔 만드는 거거든요. 그럼 얘가 이제 이 정도 거리가 되면은 자동으로 밑에 보면 바퀴가 내려와 있어요. 로봇 밑에 기능이 있어서 가운데 바퀴가 내려서 얘는 그대로 따라오는 게 됩니다. 먼 거리를 이동해야 할 때 가방이 무거우면 즐거운 여행도 스트레스가 쌓이는데요. 앞으로는 무거운 캐리어를 힘들게 끌고 다닐 일이 없어질 것 같습니다. 그렇다면 가방의 신기술까지 접목시키는 이유는 무엇일까요? 이제는 앞으로는 저희가 예상하지 못했던 기업들이 저희 산업군 속에 또 다른 위기와 어려움들을 줄 거라고 예상을 합니다. 그렇기 때문에 저희는 이를 대처하기 위해서 더 나은 저희 제품들을 고객들한테 전달하기 위해서 계속해서 신기술들을 접목하는 시험과 준비들을 하고 있는 겁니다. 혁신은 거창한 데서만 오는 게 아닌 것 같습니다. 불편하지만 그냥 사용했던 제품에 세심한 배려를 더하는 창의적 아이디어. 그것이 혁신을 부르는데 꼭 필요한 열쇠일지 모릅니다. 이제 혁신은 선택이 아니라 필수인 것입니다. 독특한 한국 문화를 체험할 수 있는 미국 뉴욕의 찜질방. 서양인들이 찜질방을 즐기는 모습은 한국 사람들과 크게 다르지 않습니다. 그런데 이곳을 찾는 사람들 사이에서 유행하기 시작한 것이 하나 있습니다. 하루에 계시는 고객이 500명이라고 얘기를 한다고 하면은 그중에 50명 정도는 마스크팩을 사셔서 팩과 인증샷을 합친 일명 팩증샷까지 유행할 정도로 마스크팩의 위력은 대단합니다. I think that happens to even myself. My friends do it, but it also encouraged me to want to do it more. I'm like, okay, it's funny, they look funny, but I want to do that. Where did you get that mask? 장소에 구애받지 않고 간편하게 사용할 수 있는 신개념 뷰티 아이디어가 새로운 트렌드를 만든 것입니다. 마스크팩을 얼굴에 붙이고 나면 제대로 스킨케어를 하는 듯한 심리적 만족감까지 느낄 정도랍니다. I love sheet masking because it does really great things for my skin. Whether I have dark spots or I need brightening or I have acne, all I have to do is slap a sheet mask on, let it work its magic. 사용 전과 사용 후의 차이를 실감하는 것도 마스크팩이 주는 매력입니다. 먹고 놀고 씻고 이 모든 일을 한 곳에서 할 수 있다는 것이 놀라운 미국 사람들. 여기에 마스크팩 하는 재미까지 더해진 것입니다. I had my experience with a Korean spa. I remember seeing it in a drama. Everyone was so energetic and everyone was walking around with sheet masks. 이렇게 한류 문화와 K-뷰티의 시너지 효과는 상상 이상입니다. 그 새로운 중심에 있는 마스크팩. 디자인은 물론 기능에 따라 변신의 한계를 가늠하기 어려울 정도라고 합니다.
I feel like everyone in their mind, there's a hashtag on Instagram that's what, sheet mask selfie. So you can just go on that and get an idea for, you know, the popularity and the ubiquity of that, you know? And like sheet masks, I think, are probably the way in to Korean beauty for a lot of women, whether they realize that that trend originated there or not. You know, women are using Korean beauty almost probably all the time without even really thinking, oh, this is a trend, you know? But that innovation started there. 스마트폰이나 반도체처럼 원천 기술이 없이도 한국인 특유의 창의성 하나로 진화하고 있는 마스크팩. 덕분에 마스크팩 시장은 급성장하고 있습니다. 그 결과 한국의 화장품이 수출 효자 산업으로 자리 잡는 데 한몫을 하고 있습니다. 우리 수출을 살펴보더라도요. 2015년에 이어서 2년 연속 수출 감소세를 기록했고요. 특히 수출 10대 주력 품목 같은 경우에는 모두 마이너스 증가율을 기록했습니다. 그런데 K소비재 같은 경우에는 두 자릿수 증가세를 보이면서 굉장히 성장하고 있는 상황입니다. 특히 화장품 같은 경우에는 2015년에는 53% 증가, 2016년에도 40% 이상 증가한 상황이고요. 겉으로 보기에 큰 차이가 없는 청바지. 이 청바지 한 벌을 팔기 위해 각 브랜드들마다 치열한 전략이 숨어 있습니다. 청바지의 본고장 미국 본토에서 더 먼저 입소문난 한국 토종 청바지 브랜드의 힘. 그래서 그 신화를 만든 한국 중소기업의 도전에 주목할 필요가 있습니다. 미국 문화를 상징하는 청바지. 미국을 대표하는 의상 역시 바로 청바지입니다. 질기고 실용적인 간편복으로만 생각됐던 청바지는 당시 10대 소녀였던 브룩실즈의 광고를 계기로 패션 청바지의 시대를 열게 됩니다. You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing. 대중문화와 함께 변화해온 청바지. 미국의 스타와 유명 인사들이 청바지를 입고 등장하면서 청바지는 베스트셀러가 됩니다. 시대를 초월해 미국인들과 함께 해온 청바지 패션. 남녀노소 누구에게나 정장을 걸쳐도 티만 입어도 전혀 어색하지 않은 점 또한 청바지 패션의 매력입니다. 미국인의 75%가 청바지를 선호합니다. 여기 청바지 패션의 본고장 미국에 도전장을 내민 한국 중소기업이 있습니다. 한국의 청바지 패션이 미국 시장을 개척하고 있다는 것은 남다른 의미가 있습니다. 저희가 청바지 사업을 한다고 했을 때부터 안 좋았고요. 예, 저희가 청바지라는 이 시장 자체가 워낙 진입 장벽이 높은 시장이기 때문에 사람들의 인식은 되게 어렵다고 보고 있었고, 더군다나 한국 청바지를 만들어서 한국 브랜드로 미국이나 유럽에서 판다는 거는 거의 불가능하다고 얘기했습니다. 기존 브랜드와 다른 길을 걷고 있는 P사의 청바지. 온라인에서 런칭해 오프라인으로 진출. 해외 시장부터 겨냥한 것이 처음부터의 목표였습니다. 몇몇 글로벌 브랜드가 주도하던 청바지 시장은 다양한 브랜드의 등장으로 세분화되고 있습니다. 이런 청바지 마켓에서 살아남기 위해선 색다른 도전이 필요한 상황이었습니다. 먼저 입소문이 나기 시작한 것도 마케팅에 큰 도움이 되었습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 뉴욕에서 모델 활동하고 있는 모델 박형섭이라고 합니다. 세계 패션 모델계에서 K-스타일을 전파하고 있는 박형섭 씨. 해외 컬렉션과 명품 브랜드의 모델로 활동하지만 평상시엔 한국 토종 청바지를 즐겨 입는 청년입니다. 환영합니다.
안녕하세요. 안녕하세요. 그 친구는 이제 여기서 같이 모델 활동하고 있는 류왕규라고 하고요. 좀 정리가 안 돼 있어가지고. 남자의 방이죠. 이게 어질러 있는. 주로 다 청바지인 것 같아요. 제 옷들에 다 청자켓, 청바지 아니면은 뭐 코트 뭐 이런 거. 이게 제가 한국에서 한 3년 전에 산 바지거든요. 근데 이게 좀 되게 유행했었어요. 그때 그 당시에 이 디자인이 이런 컬러나 약간 이렇게 데미지 들어가 있는 이런 디자인이 한 2년 3년 전에 되게 유행했었어요. 그래가지고 그때 다 솔드아웃 돼가지고 어렵게 구했습니다. 런웨이에서는 카리스마 넘치는 포즈와 워킹으로 세계의 시선을 사로잡는 모델들. 평상시 청바지 하나도 까다롭게 고릅니다. I think Korean jeans are really good in like their quality, how they're made. It's really nice. Yeah. 한국 브랜드 같은 거 이제 입고 다니면은 친구들이 이거 어디서 산 거냐고 막 물어보고 막 그러면은 그럴 때마다 좀 깜짝 놀랐어요. 막 쟤네들 눈에도 이게 이뻐 보이는구나. 한국 사람 눈에만 이쁜 게 아니구나. 막 하면서 그냥 되게 뿌듯하죠. 막 그럼 막 알려주면서 아 이거 프롬 코리아라고 막 이렇게 얘기해 줄 때마다 자부심 느끼고 그냥 좋은 것 같아요. 뉴욕의 대표적인 명품 백화점 sak스 피프스 애비뉴. 미국 영화나 드라마에 자주 등장할 정도로 고급스럽고 세련된 백화점입니다. 뉴욕의 새 모델들이 먼저 찾은 곳은 명품 매장에 둘러싸인 P사의 편집샵입니다. 해외 명품 브랜드들 속에서 한국의 중소기업 브랜드가 어깨를 나란히 하고 있습니다. For me, Plaque represented great fashion. It was modern, it was on trend. The quality was great, yet the prices were accessible. So it seemed like a good fit. It was the right trend at the right price at the right time. And we're looking at triple-digit increases over last year. So the brand is performing extremely well. We have it in about 6 of our stores. And for next season, we're going to put it into 10 stores. 미국 쪽은 좀 더 루즈하고 편한 그런 청바지를 선호하기 때문에 저희가 지금 해외 쪽에서 진행을 할 때는 물론 저희 플렉의 그 정통적인 저희 스키니함과 그런 거를 유지를 하되 뭔가 전체적인 길이와 폭과 이런 것들을 조금씩 더 늘리면서 뭔가 여기에 로컬화 시켜서 진행을 하는 부분이 있죠. 국내보다 미국 본토를 먼저 공략한 역발상 마케팅이 성공하면서 유럽 시장에도 길이 열렸습니다. 우물한 K-패션이 아닌 세계 패션의 주 무대인 유럽과 미국에서 활로를 개척한 것입니다. Oh, weird. Look at this. Damn, son. Made in Korea. 깜짝 놀랐어요, 솔직히. 지금 여기 주위 둘러보면요. 명품들 명품이에요. 폴 스미스, 겐조, 플랜님 다 엄청난 브랜드인데 여기에 플렉이 있으니까 좀 느낌이 좀 이상한데요. 되게 너무 좋은데요. 이제 한국의 패션 산업은 아시아 패션의 트렌드를 넘어 K-스타일로 세계인들을 매혹시키고 있습니다. 오늘은 올봄 신상품 개발을 앞두고 P사의 피팅 회의가 열리는 날. 브랜드 인지도와 시장 점유율을 더 올리기 위해선 새로운 상품 개발이 관건입니다. 한국인 체형에 잘 어울리는 핏과 서양 사람들을 위한 핏. 두 가지로 개발되는 P사의 청바지. 동서양 디자인부터 다릅니다. 이번엔 청바지 소재를 점검합니다. 조금 두툼한 원단으로 가야 되기 때문에 일본이 미국에서도 인정하는 오가닉들을 많이 쓰는 거와 마찬가지 패브릭을 많이 쓰기 때문에 저희도 이제는 우리나라도 해외 시장에서 충분히 인정받을 수 있는 인프라도 있고
그리고 저희가 모자란 게 아니라 인지도가 떨어졌던 것뿐이기 때문에 저희가 미국의 청바지의 본고장인 미국에 가서 제대로 한번 승부를 내고 싶어서 진출하게 됐습니다. Korean style is forward thinking. It's aware of quality, and it's got a good sense of color and texture. 해외 시장에서 먼저 알아준 한국의 토종 청바지. 그 안에는 한국인 특유의 열정과 개척 정신이 담겨 있습니다. 대한민국에서 청바지를 만들어봐야 얼마나 잘 만들겠냐라고 생각하기 때문에 애초에 경쟁력이 없어요. 그러한 경우에는 이제 역발상을 해서 오히려 난이도가 높은 미국 시장에 먼저 진출하는 게 합리적일 수 있습니다. 그러면 그 안에서 진출하면은 그런 미국 기업들이 우리가 인지를 하고 거기서 만약에 뭔가 괜찮은 제품 소비자한테 인지를 받으면 평가를 받으면은 거꾸로 광고 효과가 있어요. 그러면 이제 그 다음에 후진국 시장이나 대한민국 시장은 저절로 따라오게 되는 거죠. 역발상 정신은 한국의 유통산업에도 혁신을 불러오고 있습니다. 쇼핑은 물론 볼거리, 먹거리, 즐길거리 등을 한 번에 해결할 수 있는 신개념 복합 쇼핑몰. 도심에서 여가를 즐기려는 사람들과 한국을 찾은 관광객들에겐 더할 나위 없이 반가운 곳입니다. This is the place to go in Korea for this. Everything. They said it's like the biggest place to go for shopping. All the brand names, all the cool things. The cosmetics. Oh, we hear the cosmetics in Korea are to die for. We're most definitely going to check those out. Big and bright and neutral color. Well, that's cute. Why are you trying? It's so not efficient at all. I like these. Oh, it is! Oh, yay! Hey, one for me, one for mom. Yeah. Here we go. I can use chopsticks. Look at me. I know you're impressed. 한국 문화의 호기심은 한국 화장품으로 이어집니다. 단순히 제품을 사는 것에 그치지 않고 구경하고 싶고 써보고 싶고 쇼핑하고 싶은 K-뷰티 제품들을 만날 수 있습니다. 일단 체험해보면 안 사곤 못 배기는 게 한국 화장품의 매력입니다. I love it because it's not only good quality, it's adorable. So it looks great in the box, in the container, and it looks great on, and it feels really nice. 쇼핑을 즐긴 후엔 먹는 즐거움이 기다리고 있습니다. Like chamchi-jjigae and mandu. I love mandu. 된장찌개. 된장찌개 is my favorite. And sundae. You know sundae? So good. I love. 한국 음식에 대한 관심도 대단합니다. 다양한 한국 음식을 선택한 외국인들. 한국을 찾은 외국인들에게 한 공간에서 식도락의 즐거움까지 느낄 수 있습니다. In my country, it's really boring. There's only like one thing to eat. I have like actually 7 different dishes, and it's really tasty. I like squid. It's a bit weird, but I like it. It's tasty. 실내지만 외부 같은 느낌의 공간에선 왠지 모를 해방감이 느껴집니다. 쇼핑몰이지만 어른들의 놀이공간을 만든 것도 혁신 중의 하나입니다. 즉석에서 도전하는 관광객. 쇼핑몰에 남자들이 좋아할 만한 시설을 갖춘 것도 역발상 아닐까요? 쇼핑몰 옥상에 수영장이 있다는 것도 이색적입니다. 관광객들에게는 단순한 물놀이 시설이 아니라 한강을 내려다보면서 한국에서 특별한 시간과 경험을 즐길 수 있는 시간입니다. I didn't know your hair was
I didn't know a place like this existed in Korea. It's basically the complete Korean experience, but for adults. Like you have Korean stores, Korean food, Korean sports, and Korean jjimjilbang with an amazing infinity pool. Just look at it. It was an amazing day. I loved it. I loved every part of it, and I'm gonna come here again. 스타필드 하남의 경쟁 상대는 일반적인 유통시설이 아니라 놀이동산이나 야구장과 같은 테마파크입니다. 단순히 쇼핑뿐만 아니라 다양한 여가 활동을 즐기며 휴식까지 즐길 수 있는 신개념 쇼핑 테마파크로 개발하였습니다. 손님은 머무는 동안 편하고 즐거워야 돌아갈 때 아쉬운 마음이 들어 다시 오고 싶어집니다. 고정관념을 깬 신개념 쇼핑몰이 지금 새로운 시도를 하고 있는 것입니다. 우리나라 시장에 많은 외국인들, 특히 중국 관광객들이 많이 들어서면서 불평거리 중에 하나가 한국에 가면은 재미없는 문화상품 따로, 그러고 나서 쇼핑 따로 이렇게 상품, 관광상품이 돼 있는데 그들의 요구는 이거를 같이 할 수 있는 욕구가 굉장히 강합니다. 그래서 스타필드의 경우는 한국의 문화도 판매하고 제품도 판매하는 이걸 두 개를 결합한 좋은 복합 쇼핑몰이라고 생각을 합니다. 이게 지금 현재 대한민국의 관광 수요하고 적절히 맞아떨어져서 굉장히 혁신적인 앞으로 업태로 발전할 가능성이 있다고 봅니다. 세계인들의 미적 기준이 되는 나라 프랑스. 프랑스인들만의 세련된 아름다움을 표현한 프렌치 시크라는 고유 명사가 있을 만큼 프랑스인의 미적 추구는 각별합니다. 헐리우드의 디바 마릴린 먼로를 통해 세계인들의 마음을 사로잡은 프랑스 향수. 프랑스인의 멋과 품격을 한 차원 더 올려놓은 것이 바로 향수입니다. 부가가치가 높아 화장품 산업의 꽃이라 불리는 향수. 17세기부터 프랑스는 향수의 산업화와 대중화를 이끌면서 세계 향수 시장을 주도해 왔습니다. 자국 향수에 대한 높은 자부심은 소비로 이어져 전체 향수 시장에서 프랑스 향수는 30%가 넘는 비중을 차지하고 있습니다. 프랑스 향수 시장이라는 것 자체가 프랑스의 100년 이상의 전통을 가지고 있는 유수의 브랜드들이 탑10 안에 항상 포진해 있는 그런 시장이기 때문에 저희가 흔히 알고 있는 이태리나 미국의 유명한 브랜드들조차도 굉장히 진입이 어려운 시장입니다. 점유율이 1%만 돼도 성공이라는 프랑스 향수 시장에 한국 화장품 회사가 진출했습니다. 대중적인 향수와 달리 천연 향료를 바탕으로 고급 니치 향수로 대표되는 A 브랜드. 흔한 대중 향수가 아니어서 프랑스에서도 매니아층이 따로 있을 정도입니다. C'est notre dernier parfum, fraîcheur apporté par l'iris, qui lui donne quelque chose de délicat. Alors bien évidemment, nous vous conseillons. Ça reste encore, comme beaucoup de parfumeries de niche, des endroits, des produits qui sont un petit peu pour des personnes qui s'intéressent vraiment au parfum en fait. 프랑스의 유명 피아니스트이자 패션 모델이 만든 향수.
우아하고 고급스러운 프랑스 예술의 향기가 특색입니다. 저희가 이제 아니꾸따를 통해서 서부의 선진 향수 시장을 대응을 하고 있는데 보다 더 정통성 있고 전문성 있는 어떤 영역이라고 불려지는 니치 향수 영역까지 도전을 하면서 어떤 향수의 여정들을 계속해서 완성을 해가고 있습니다. C'est la partie plus laboratoire. Donc c'est la partie où il y a voilà, toutes les matières premières avec lesquelles on travaille. Ça s'appelle l'orgue. 프랑스 향수 A 브랜드의 조향사로 활동했던 어머니의 뒤를 이어 딸이 향기를 만들고 있습니다. 향을 창작하는 조향사. 향기를 만드는 과정에서 중요한 것은 후각보다 감수성과 상상력이라고 합니다. L'idée de l'îloté, c'était vraiment de mettre toutes les émotions qu'on a eues dans la bouteille. Et c'était vraiment le côté méditatif, retour aux sources, se faire du bien, reposant aussi. Donc l'îloté, pour moi, c'est un parfum qui vous fait du bien et c'est un parfum très rassurant aussi. A 브랜드의 다양한 향이 늘어나면서 프랑스에서 매니아층이 더 많아졌습니다. Bonjour, bienvenue, 안녕하세요. Ah là, elle est là ma fille, tiens, voilà, c'est ma fille Sabrina, elle était avec moi. Moi je m'appelle Sabrina, j'ai 18 ans, j'habite à Paris. 사브리나는 어린 티를 벗고 이제 숙녀가 되고 싶을 나이입니다. 평소 한국 화장품을 즐겨 사용하는 사브리나. 향수까지 한국의 추억이 담긴 걸 골랐습니다. Voilà, regardez-moi, ça c'est normalement c'était son bureau qui était prévu pour les études. Mais elle adore le maquillage, c'est une fille qui se maquille beaucoup. 파리지앵의 아름다움을 돋보이게 하는 프랑스의 향기. 여기에 한국의 감성이 더해진 A 브랜드. 그 핵심에는 현지화에 대한 도전이 있었습니다. Mais j'aime particulièrement celui de Annie Goutal parce qu'il est très léger, très fruité. Et c'est l'un de mes préférés parmi les 9-10 flacons que j'ai à la maison. 파리 시내에서 2시간 거리에 A사 향수 공장이 있습니다. Alors dans ce site à Morée-Pacifique, nous disposons d'un certain nombre de lignes pour produire des parfums de luxe de plusieurs marques, dont Annie Goutal, qui est une marque de haute parfumerie. 한국이 인수합병 당시 기존에 있었던 프랑스 현지 생산 라인과 유통망을 그대로 확보해 브랜드의 이미지와 품질을 그대로 살릴 수 있었습니다. Alors, la philosophie employée pour produire la marque Annie Goutal sur le site, Annie Goutal est une marque de niche, qui est une marque de haute parfumerie, qui nécessite une exigence qualité absolue. On est dans une philosophie de type artisanat, artisan, compagnonnage. On est loin de la philosophie industrielle, des cadences, de la haute vitesse. 해외 명품 브랜드를 하나 자기가 자체적으로 만들어서 성공시킨다는 게 굉장히 어렵기 때문에 그 이미 만들어진 브랜드를 사다가 그들이 해외 명품 브랜드를 어떻게 운영하는지 그 경영 노하우도 습득을 하고 또 그들이 이미 구축해놓은 여러 가지 네트워크를 공유해서 발전시킨다고 하는 그런 측면도 있습니다. 그래서 저는 이 인수합병은 굉장히 잘된 인수합병이라고 평가합니다. 현지화에 성공하려면 제품에 대한 신뢰와 이미지를 높이고 브랜드에 대한 전통을 이어가는 게 중요합니다.
이곳에서 30년째 가방을 수선해오고 있는 레오나르트 라우 씨. 한국이 독일 브랜드의 가방을 인수하기 전부터 다양한 명품 가방을 새롭게 되살리고 있는 독일 장인입니다. Es macht die Verarbeitung, macht das Produkt top. Ist egal, ob ich jetzt eine Tasche oder einen Rucksack oder einen Koffer mache. Wenn es dementsprechend verarbeitet ist, dann ist es top. 라오 씨는 한국이 독일의 브랜드를 인수한 이후 글로벌 명품으로 현지에 뿌리를 내릴 수 있었던 이유가 독일의 장인 정신과 한국의 장인 정신이 서로 조화를 이루었기 때문이라고 믿고 있습니다. Also die Qualität von MCM hat sich von damals zu heute nicht geändert. Also es wird immer noch darauf geachtet, dass es gute Qualität ist. Also von der Verarbeitung her, das wird dann drauf geschaut. 라이프 스타일과 트렌드를 빠르게 읽어내지 못하면 성공할 수 없는 세계 패션 산업. 빠른 트렌드의 변화와 자신만의 철학을 가미해 뉴욕에서 12번째 컬렉션을 성공리에 마친 손정환 패션 디자이너. K-패션을 위한 조언을 아끼지 않습니다. 사실 저희의 가장 취약점은 역사가 없다는 거예요. 그 해외 명품 브랜드들 보면 뭐 100년이 넘는 그런 브랜드들이 있는데 사실 우리나라에는 그 외국의 서양 복식이 들어와서 패션이라는 이름으로 불려지기까지 지금 아직 반세기도 채 안 된 거거든요. 상대적으로 짧은 한국 패션의 역사로 글로벌 기업들과 경쟁하기 위해서는 브랜드에 대한 스토리가 필요합니다. 그 짧은 시간에 우리가 패션을 여기까지 이렇게 했다는 거는 우리 국민들이 얼마나 감각이 있고 또 센스가 있는지를 보여주는 거지만 역사에 있어서 저희가 따라갈 수 없는 갭이 있기 때문에 저희 브랜드들도 이렇게 새로운 브랜드가 잠깐 생겨서 이렇게 반짝했다가 사그러지지 말고 정말 이렇게 대를 넘겨서 100년이 넘는 전통을 가진 그런 브랜드가 저희도 나와줘야 된다고 생각해요. 때로는 창의적인 아이디어로, 때로는 역발상으로 새로운 시장을 개척하고 철저한 현지화로 승부를 걸어 혁신적으로 세계의 벽을 넘고 있는 K-스타일. 우리가 어떤 특정 산업에서 혁신을 했다는 거는요, 세 가지 점을 다르게 했다는 걸 의미합니다. 그 세 가지가 고객, 두 번째가 판매 제품, 그 다음에 판매하는 방식. 이 세 가지 중에 적어도 한 가지가 변화했을 때 우리는 혁신을 했다라고 얘기합니다. 어떤 특정 산업에서 혁신을 주도한 기업들이 그 산업 내에서 잘하는 기업들이 아니에요. 그러니까 혁신을 주도하는 사람은 항상 2등 기업들이 주도합니다. 왜냐하면 그 기존의 판매 방식을 깨야 되기 때문에. 그래서 우리한테 기회가 있는 겁니다. 그렇다면 전 세계인을 사로잡은 신한류의 성공 DNA는 과연 무엇일까요? 이 DNA를 찾는 것만으로도 신한류는 대한민국 경제 성장의 새로운 물결이 될 것입니다. 루나 섹션이라고 해서요. 초승달 모양으로요. 이렇게 섹션을 나누고요. 그리고 백홈을 가볍게 넣도록 할게요. 내일 2017년 유행지 슬립 업 스타일 한번 해보시면 될 것 같아요. Cushion, no highlighter. Yeah. Aspect to the snail medicine, and it is really an amazing.
tell you that I never